یہ کتابوں میں لکھا ہے تسی پنڈا والے لوگ کہ اسی درخت پہ حضرت جی کلہاڑی یا آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اگر درخت بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس کو بھی نہیں رہنے دیتے, کٹوا دیتے ہیں حضرت. آپ نہیں چلاتے, اتھوں آڈر آندہ چلان. حضرت جی کوئی درخت جھوٹ نہیں بولتا, کوئی درخت غیبت نہیں کرتا, کوئی درخت زنا نہیں کرتا, کوئی درخت حرام نہیں کھاتا. اس حال میں مالک نے رکھا ہے کھڑا ہے. دھوپ ہے پھر بھی کھڑا ہے, بارش ہے پھر بھی کھڑا ہے, ٹھنڈ ہے پھر بھی کھڑا ہے, گرمی ہے پھر بھی کھڑا ہے. گلہ نہیں کرتا, شکوہ نہیں کرتا, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی حمد کرتا ہے. بوٹا بوٹا ٹہنی ٹہنی ذکر خدا میں کھوئی ہے. لیکن حضرت اگر وہ بھی غافل ہو تو اس پہ بھی آری چل جاتی ہے. تو پھر اگر ہم غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب آری تو ہم پہ نہیں چلے گی کیونکہ درمیان میں مصطفیٰ کریم ہے. آری نہیں چلے گی. محبوب نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے, ربا میری امت دے چہرے نہ بگاڑی ہے, میری امت دے چہرے, ان پہ پتھر نہ برسانا, نہیں برسائیں گے. ان کو زمین میں نہ دھنسانا, نہیں دھنسائیں گے. لیکن کیا ہے محبوب, یہ جب تیرے اور میرے وفادار نہیں نہ رہیں گے پھر ایک کام کریں گے کہ انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو ان پہ حاکم کر دیں گے. اس لیے جی سب نے کرنا ہے, سب نے درود سب نے پڑھنا ہے, قرآن سب نے پڑھنا ہے, ذکر سب نے کرنا ہے. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے بولا کرو جی. اور آج آپ کا بولا کل آپ کے کام آئے گا. اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کس نے نہیں تیری ذات کچھ بھی. تو فیصلہ باد تو ہیں, تو جڑا والے تو ہیں, تو مکوانے تو ہیں, تو ستیانے تو ہیں, تو گوجرے تو ہیں, تو شور کوٹ تو ہیں, تو جنگ تو ہیں, کسے نے نہیں پوچھنا. تو باٹیں, تو جاٹیں, تو رائی ہیں, تو مہر ہیں, تو گجر ہیں, تو راجپوت ہیں, تو سلیڑی ہیں, کسے نے نہیں پوچھنا. انہوں نے کہنا صرف ہے 10 کر کے کیا ہے. جڑا کام کرن ٹورے اسی کیتا ہی کتھے نہیں نماز آتی. اتھے عملہ دے ہونے نہیں کسے نہیں تیری رات. پھر اقبال بھی بولے زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پھر عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اس لیے بھائی جتنے بیٹھے ہو آج میلہ جمعیاں پانڈے پر پھر نہ کیوں ہے کیوں ہے, پھر نہ کیوں آج وقت ہے, آج تیاری کرو, آج اکٹھا کرو. تو پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے نا, جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا, اور جو ہونا ہے حضرت وہ بھی بتائے گا. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مدثر 29واں پارہ, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اسی میں ہے کہ جب جنتی جنت میں, جب جہنمی جہنم میں. تو قرآن بتا رہا ہے جو تب ہوگا, قرآن پہلے بتا رہا ہے کیا ہوگا. فی جنت یتساءلون عن المجرمین. جو اہل جنت ہے نا وہ مجرمین سے, اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر, تو تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ دنیا میں تمہارے ساتھ, تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ما سالککم فی سقر, کیوں آ گئے جہنم میں؟ تو قرآن کہتا ہے جو اہل جہنم ہے جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن پہلے کہہ رہا ہے, قرآن پہلے بتا رہا ہے پہلی وجہ جہنم میں جو جہنم والے بتائیں گے جانے کی کیا, قالوا لم نک من المصلین. دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت ہم اعلانیہ اور بغیر کسی وجہ کے بے نماز.
اعلانیہ بے نماز. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی کوئی نہ. اور ایک کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. اعلانیہ بے نماز، سوال ہی نہیں اٹھتا جی نماز چھوڑ. جنگ میں نہیں معاف. سلیمان مصباحی سفر پہ ہے اس وقت، اپنے گھر سے تقریباً 250-300 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. مجھے بھی نہیں معاف. کسر کروں گا لیکن پڑھنی میں نے بھی ہے. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے گا. اشاروں سے پڑھے گا. وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے پڑھے گا. پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جو اتنی لازمی ہے ہماری گھر بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے. یہ یو کے کا دورہ کر گئے ہوں، 7000 کلومیٹر دور تھا میرے پاکستان سے، 6-7 ہزار کلومیٹر. اتنے بھی معافی کوئی نہیں ہے. پڑھنی ہے اور ہم نہیں پڑھ رہے. ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں بیٹا، آج وقت ہے. اللہ اور یاد رکھو جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے، یہ بیٹا یاد رکھنا، یہ نہیں کہ ہم کو نماز نہیں پڑھیں گے تو اس بے نیاز کی وہ خدائی میں فرق آ جائے گا. ہمارے نماز پڑھنے سے خدا ہوگا. ہم جب نہیں تھے وہ تب بھی اللہ تھا، ہم جب نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی ہوگا. اس کو تو کوئی فرق نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ تو صرف اس نے پردے ڈال دیے، حجاب کر دیے. اگر وہ حجاب اٹھا دے ان درختوں کی، ان پتھروں کی، ان اینٹوں کی، ہمیں تسبیح سنائی دینی شروع ہو جائے تو چلنا مشکل ہو جائے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کھانا کھا رہے تھے، اور کہتے ہیں یہ صحبت مصطفیٰ کا فیض تھا، اثر تھا آپ کی صحبت مبارکہ کا. کہتے ہیں ہم جو نوالے کھا رہے تھے نا، ساتھ ساتھ ہم ان کی تسبیح بھی سن رہے تھے. حضرت ہم ان کی تسبیح سن رہے تھے. یہ فیض تھا آپ کی صحبت مبارکہ کا. حجاب اٹھے ہوئے تھے، سماعتیں اس وقت. کہتے ہیں ہم جو نوالے کھا رہے تھے ہم ساتھ ساتھ ان کی تسبیح بھی سن رہے تھے. مجھے فرق پڑے گا. یہ تو اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بن. بس پوچھنا ہے صاحب. اور حضرت جی ایک نہ سوال کرتے ہیں خود سے سارے، سچ بتاؤ حضرت جی اسی کو ایڈے بلوان ہو گئے ہیں تھوڑے خیال نہ تو سانو مسجد بلا نہیں سکتا ہے. ایڈے بلوان ہو گئے ہیں سارے. جڑا اتنے کوئی بڑا فنے ہاں بھی بیٹھا تھا نا حضرت جی، اج ایس ایچ او دا فون آ جائے میں ویکھنا کہ نہیں پہنچتا. چلو ہو سکتا کوئی ذرا کو بہتا تگڑا ہوئے گا تو چلو ڈی ایس پی لیول تے ٹور چلتی، کتے نہ کتے جا کے انہیں بھی جانا ہے. ایک بندے کا لیول نہیں تسی وہ ذات کی سمجھ بیٹھے بلا نہیں سکتا. اگر وہ بلانے پہ آئے وہ بلا، لیکن کی رسی اندر راز کر دی، مہلت دے دی. چل بندے نسل ہیں کنا کا نسل. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنا تو ساڑھے کو لیے واپس ہیں. لگا لے دوڑ، دیکھتے ہیں کہاں تک بھاگے گا. دیکھ لیں کہاں تک بھاگے گا. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا یا فرماتے بڑے بڑے سی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے. نس میاں ویکھنے ہیں کتوں تک دوڑے گا. اینڈ تیرا 4 مونڈے ہی نے، اینڈ تیرا ایک پھٹا ہی ہے، اینڈ تیرا ایک منجی ہے، اینڈ تیرا ایک ٹویا ہی ہے. کر لا دوڑا جن کے کٹھی ہوندی آ کر. او دا بھی کھو، او دا بھی کھو، او دا بھی مار، کٹ تول، پانی پا، کیمیکل بنا، کھوتے ویچ، کتے بکا. کر اسی تینوں موڑے ہے، میرے نبی نے بار بار تجھے منع کیا. ٹھیک تیری مرضی، نہیں مانی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ. آنا پھر گلاں ہون گیا بندیا، پھر گلاں ہون گیا بندیا. دس کیوں نہیں آیا؟ تینوں فجر ویلے بلایا، تینوں زور ویلے پھر بلایا.
ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੈਸਾ ਕਰੀਮ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ روز 5 اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی سونی بات ہے، لیکن اسی اچھا حضرت جی 24 گھنٹے بنتے ہیں، اگر کوئی بڑے اچھے قاری صاحب ہوں اور بڑی طویل قرات بھی کر دیں، مثلا سورہ مزمل پڑھ دیں، تو پھر بھی فجر کو تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 15 منٹ ہو گئے فجر کے، چلو زور کو نا ہم 20 دے دیتے ہیں، 20 اور 15 35 ہو گئے، عصر کو چلو 10 دے دیے، 35 10 45 ہو گئے، مغرب کو حضرت چلو ہم نے پھر جو ہے نا 15 دے دیے، ٹھیک ہے، پورا 1 گھنٹہ بن گیا، عشاء کو حضرت جی ہم نے 20 دے دیے، چلو 25 دے دیے، 1 گھنٹہ، حالات جی میں نے بڑا زیادہ وقت دیا ہے، حالات اتنا نہیں بنتا، میں نے کہا چلو دے دیتے ہیں، بیٹا ذرا خود غور کرنا، وہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اور 25 منٹ بھی نہیں ہے، کیسا بندہ ہے، اللہ زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج اس کا، چاند اس کا، تارے اس کے، ہوا اس کی، پانی اس کا، پھل اس کے، سبزیاں اس کی، گوشت اس کا، سب اس کا، بندے تو کھائے بھی اس کا، تو پیے بھی اس کا، تو رہے بھی اس کی زمین پہ، تو اسی کے سورج سے گرمی لے جائے، تو اسی کا پانی پیے، تو اسی کے پھل کھائے، تو اسی کی سبزیاں کھائے، تو اسی کے چاول کھائے، تو اسی کا آٹا کھائے، کوئی بات بھی نہ اس کی مانے، چلتے کتنی دیر کر لے گا بندیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال، نیو لا لیا بے پرواہ دے نال، کتھے جانے اتھے ہی جانا، تو اتھے تو نس نہیں سکتا، تو اتھے ہی جانا ہے۔ پھر صرف میں اتنا سوال کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پھر اس دن تو کیا جواب دے گا۔ اچھا چلو جی تھوڑی دیر کے لیے نا خیال کر لیتے ہیں کہ ہم میدان معاشر میں جانا ہے نا بھائی، انکار تو نہیں اسے کوئی، جانا ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جانا ہے نا، انکار تو نہیں، کہہ رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اسی تینوں ضرور ماراں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اسی تینوں ضرور زندہ کریں گے، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کافر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ پرانی ہڈی، اے محمد تیرا رب ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، محبوب انہوں آنکھو اور میرا رب تے ہوگے جنہیں پہلی بار بغیر ہڈیاں تو بنا لیا سی، ہڈیاں زندہ کرنا کڑا اوکھا کام میں، کون سا مشکل، پہلے بغیر ہڈیوں کے، بغیر خون کے، بغیر گوشت کے، بغیر آنکھوں کے، بغیر دل کے بنا دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اب ان ہڈیوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن کیا ہے حضرت جی جس کو چھیڑو نالی میں بھی ہے، ہر بندے نے حضرت ایک نیا سلسلہ گڑھا ہوا، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی حضرت جی گولی منہ میں رکھی ہے جو شیطان نے دی ہے اور وہ مزے سے چوس ہے،
ہر بندہ حضرت یہی کہتا پھر رہا سی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. بھائی کون دیکھے گا یار, میری سمجھ سے باہر ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو, کون دیکھے گا؟ وہ بھائی ایس ایچ او بلائے تیرے سا فس فس آندے نے باہر, تجھے ڈی پی او بلا لے تیرے تریلیاں آن سردی وچ بھی, تو اللہ کو دیکھے گا؟ جتھے پھٹے وٹے کمان حضرت یا محمد بخش جائے کہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے. میرے مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا اخی مصطفیٰ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. 2022 والے کہتے ہیں ویکھ لواں گے بڑے بڑے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی محبوب نے فرمایا سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. جنت کے کتنے دروازے ہیں, باب الصوم, باب الصلاۃ, باب الزکاۃ. فرمایا کسی کو اس دروازے سے, کسی کو اس دروازے سے, کسی کو اس دروازے سے آواز آئے گی. فرمایا میں میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی. میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی. ابو بکر اس دروازے سے آئیے, ابو بکر اس دروازے سے آئیے, ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی کا کیا عالم, جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو درختوں کے پھل کھاتا ہے, تو چشموں کا پانی پیتا ہے, اور تجھے پوچھا نہیں جائے گا, تو رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا. اتنا ڈر حضرت جی, اتنا خوف اللہ کی ذات کا حضرت جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کر دیا. وہ پتر تاڑے میرے پلے کی ہے تاڑے میرے پلے یہ تھے وڈے وڈے ڈرن اور پڑھن تے آئے تے نکی جی گل تو پڑھ, گل تو دے فضل تے مکنی ہے, عمل تو کرنا ہی کرنا, عمل پہ تو نہیں مان کوئی بھی. عمل کا تو آرڈر ہے, نماز کا آرڈر ہے, ذکر کا, لیکن مان نہیں ان پہ کوئی بھی, مان اس کے فضل پہ ہی ہے. پڑھن تے آئے تے یہ گل تو پڑھ لے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے. سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان, کیونکہ ہم نہیں احتیاط کرتے, بول دیتے ہیں حضرت جی جو منہ میں آتا ہے. ہم بولتے ہوئے نہیں دیکھتے, ہم بولتے ہوئے نہیں دیکھتے, جو منہ میں آتا ہے. یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے, جن کی تربیت حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہو, لیکن تقوی کا عالم تھا, منہ میں پتھر رکھتے تھے. بڑی ضروری بات ہوتی تو پھر پتھر نکال کے کلام فرمایا کرتے تھے, تو پتھر رکھ لیں. اتنا ڈرتے تھے کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ تھے سانو بولن لگے ہاں لگی جو منہ میں آیا سو کہہ دیا. بزرگوں نے کہا نا بیٹا جو پہلے تولو پھر بولو, انہیں تھے حال کی نہیں کیا, جو منہ میں آیا سو کہہ دیا. ایک بزرگ تھے اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے, لکھا بارش حضرت کی زبان سے صرف اتنے نکل گئے, ایک کھڑے ویلے دی بارش. ہم بولتے ہیں نا بڑے اس طرح کی, کیونکہ ہم کسی حال میں راضی نہیں ہیں. پیچھے جی گرمی سی رج رونڈے دے سا گرمی, ہوں ذرا مالک نے ٹھنڈ کر سی تو انہیں کڑے راضی ہیں. ہوں ٹھنڈ بڑی ہے, ہوں ٹھنڈ بڑی ہے, ٹھنڈ سے مکنی ہے ظاہر ہے, فروری میں مارچ باہر آ جائے گی, دہی پھڑ کڑے راضی ہیں. پھر رون لگ پڑا یار گرمی آن لگی. پتر راضی رہنا سیکھو. بندے کا کیا کام اعتراض کرنا, بندے کا کیا کام, بندے کا کام تو مالک کی رضا پہ راضی رہنا جس حال میں وہ رکھی ہے. دعا کا تجھے آرڈر ہے, تو دعا کر, باقی تو تیرا کام راضی رہنا. کربلا والوں نے بتایا نا کربلا میں کیسے راضی رہ جاتا ہے.
نہ سمجھنا جتنے نوجوان بیٹھے ہو آج کل، کیونکہ کربلا سنائی نہیں جا رہی، آج کل کربلا بیچی جا رہی ہے، تو جو بیچنے آیا تو اس نے دبا کے بیچنی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں سنائے گا نا کہ یہ نہ سمجھنا پتر میرے امام کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی جمیا ہی نہیں ماں نے جڑا علی دیاں پتراں تے پانی بند کرے، سیدہ کائنات کے شہزادوں پہ پانی بند، ماں نے جمے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ماں نے جمے ہی نہیں پتا کوئی جو ان پہ پانی بند کرتا نہیں، وہ تو فرات تو منتیں کرتی رہی، امام ایک بار حکم فرمائیں، آپ کے قدم چومنا چاہتی، لیکن میرے امام ہر بار آگے سے اس کو یہی جواب دیتے رہے، جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سوکھ نو چلے پاواں، بتایا کہ بندگی کیسے کرتے، کر نہیں سکتے تھے، اللہ کی قسمیں وہ تو اشارہ کرتے تو آپ کے قدموں سے کہیں فرات جاری ہو جاتی ہے، لیکن بتایا کہ اس طرح راضی رہا جائے، اس طرح راضی رہا جائے، ہم تو راضی نہیں ہیں، نہ گرمی میں راضی، نہ سردی میں راضی، نہ بارش میں راضی، ہم کتنے راضی رہو، نہ بولے کرو، چپ رہا کرو، اور ادھر رنگ ویکھیا کرو، بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال اب بیمار ہو گئے، سارے صحابہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی تھی خلیفہ رسول اگر اجازت ہوئی تو تاڑے لی کو کیم لے کے آئیے تاکہ تن ویکھ کے کو دوائی دے، آپ نے فرمایا میرے کیم نے میں ویکھ لیا، اللہ کی ذات ہو رہا ہے، فرمایا میرے کیم نے میں ویکھ لیا، لوگ نہیں سمجھ سکے، عرض کی تھی حضور پھر کیم نے ویکھ کے کیا کیا ہے، آپ نے فرمایا کیم کہندا ہے میں جو چاہنا ہوں سو کرنا ہوں، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں، واحد صحابی جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تیرے تھے میرے ماں باپ فدا ہوں، اتنے خوش ہو، پھر دعا دی یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا، مقبول بارگاہ الہی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، یہ لکھتا ہے وقت اخیر نا ان کا چائنا میں میرے خیال مزار ہے، یہ وقت اخیر نابینا ہو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، انہوں نے ایران فتح کیا تھا، انہوں نے چھوڑا سارا کچھ اور آ کے مکہ شریف میں سکونت اختیار کرتے، وہ لکھا ہے کچھ حج کے ایام تھے، بڑے بڑے صحابی اکٹھے، انہوں نے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑاتے دیکھا، انہوں نے دیکھا جب تک انگلی نہیں پکڑے گا آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، سب نے عرض کی حضور حضرت جی پہلی گل تو ہے بھی جگہ ہے بھی کہتے ہر دعا قبول، اللہ کا گھر ہے، اور دوسری بات اگر یہ جگہ بھی نہ ہو تو آپ تو مقبول ہیں، آپ کی تو ہر دعا قبول ہے، تو اکھاں کیوں نہیں منگتے، آپ نے فرمایا اے دسو مینوں انا کنے کیتا ہے، سب نے عرض کی حضرت اللہ نے، فرمایا جو سعد نو انا کر کے راضی ہے سعد بھی انا رہ کے راضی ہے، ہر ویلے رونا ہے پتر، ہر ویلے رونا ہے، مالک دی رضا تے راضی رہا، جڑے رنگ چ رکھے وہ سب رنگ ہو دے نہیں پتہ، کوئی امیر اپنی مرضی نہ امیر نہیں، کوئی غریب اپنی کسی کتائی نہ غریب نہیں، وہ دے رنگ نہیں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تو شاموں کو لوں در در خیر منگائیں، کچھ اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا، اسی کا حکم جاری ہو ساری، گڈی والے کل اپنی مرضی نہ گڈی نہیں، سائیکل والا اپنی مرضی نہ سائیکل تے، جہاز والا اپنی مرضی نہ جہاز تے نہیں، کھوتے ریڑے والا اپنی مرضی نہ کھوتے ریڑے تے، ساریاں ونڈا ہوندی ہی نہیں، راضی کوشش ضرور کرو پتر راضی رہو دی ساتھ، کوئی غلط طریقہ نہ اختیار کریو، جے نصیباں چ ہوئے گی تو مل جائے گی،
जे मेरे जे चूड़े नूं मिल सकती है पिछे खलोती तो पुत तानू नहीं मिल सकती। बस पुत्र रस्ता ना बदली, धोखा न दईओ, कट न तोली। मैं सैकल तो टुरिया, मैं सैकल तो टुरिया पिछे खलोती। हुण भी कोई डिमांड नहीं है ना की, यह खावांगे, यह पियांगे, यह करियो, है रहियो सीधे रस्ते ते जिहड़ा उहदे महबूब दा रस्ता है। मुकद्दर च होएगी ते मिलनी है, जे नहीं तो जिवें उहदी मर्जी। पुत्र इनू बड़ा कंट्रोल रखी, इन्हें कल सब तो बहुता मेरे महबूब फरमाते ने फसाना है। क्या ना समझियो कि जो असीं बोलन डे हां कोई लिखण ही नहीं डे एक एक गल लिखाउण डई दी जी। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, दोनों लिखते हैं पे एक एक गल नोट हो। फिर की होएगा उस दिन सब कुछ सामने, असीं मुनकर जाना है, मैं तो कीता ही नहीं। फिर की होएगा, हुक्म इलाही न वतुकल्लिमुना अयदीहिम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ बोल पे नहीं नहीं रब्बा कीता मेरे जरिए कीता। पैर बोलणगे नहीं नहीं अल्लाह कीता मेरे नाल ही टुर के गया सी। अखां बोल पड़ नहीं नहीं रब वेख्या मेरे नाल ही वेख्या सी। कान बोल उठेंगे नहीं नहीं रब्बे करीम सुनिया मेरे नाल ही सुनिया सी। इन्हें मैं जितने पुत्र नौजवान बैठे हो आज मेरे काके हुए लाज पुत्र डिलीट करवा लो, क्लियर करवा लो। तो फिर अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज सारे अंदर राज खोलेंगे। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, आज ना ही कोई ताकत है ना ही कोई मददगार है। सारे अंदर खोलेंगे जो जो छुप छुप कमरे च करते रहे हो। तो इस समय तो वेखदा कोई नहीं पिया। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। यौम तुबल सर, तेनू कई मौके दिते माफी मांग ले, आकड़दा रही है, चौधरी बनी फिरना है। दस आज की जवाब है तेरे को? आज आज क्लियर कर ले। ये हारून रशीद के लिए लिखा है, ये सैर के लिए बादशाह वक्त। आगे जाके इसका काफिला रुक गया। जब रुक गया तो इसने वो जो जिस अपने हाथी पे बैठा था इसने वो कपड़ा उठा के पूछा, उन्हें क्या भाई क्यों खलो गए हो? क्या जी अगे सड़क दे विच ना हजरत बहलोले था ना बैठे, उन हजरत उत्ते ते ना घोड़े चढ़ छड़े पड़। फिर मैं की करते इस सड़क ते बैठे ने जमीन ते लीकां पहले लांदे ने ते फिर आपे ही पेमटान डे कि हाथी थले बाया गया। हारून जाके पूछा बहलोल वो तू तो वराने च रहने वाला बंदा है, अज बाजार शहर की करना? हजरत बहलोल ने फरमाया हारून बड़ा जरूरी काम करना है। उन्होंने कहा कितने जरूरी काम करना है? तू तो बाजार च बैठा है की करनी है? उन्होंने कहा बड़े जरूरी काम। उन्होंने कहा की? उन्होंने कहा मखलूक दी ते मालक दी सुलह करानी। उम्र लंघ गई, दाड़ियां चिट्टियां, सानू कदी सुलह का ख्याल ही नहीं आया। सस ना रोसते, साला ना रोसते, बहनोई ना रोसते, चौधरी ना रोसते, चेयरमैन साहब ना रोसते, MNA साहब ना रोसते, वो ना रोस जे, वो ना रोस जे। अल्लाह हजरत सारे रोस जन तो कोई फर्क नहीं पैंदा, फर्क उदन ही पैना जिस दिन वो रुस गया हजरत है। मियां साहब फरमाते ने जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली ते सब जग बेली, अन बेली भी बेली। नहीं मैनू हार कानू पाए क्यों मेरे दाबे खान डे ओ बेली खांदे मेरे दाबे मेरे ओ बेली पांदे हो हार मैं ओ बेली ओ पवान डे। चलो अंदरू जिवें दा भी है लेकिन हुण लागे ते साडे ना गए अंदर दे मामले होते ते साडे पछाणिया ते साडे यार दे नां तू जांदा है ना। ऐसरी सोफे ते भी पाओ
हार भी पवाओ, खाना भी पकाओ, क्योंकि वो बेली है। तुसीं नहीं कीता कक्ख, जो तुसीं करदे मेरा कदी ध्यान तुहाडे अल नहीं गया, मेरे ओहदे अल ही जांदा जे ओ बेली है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत हजरत मूसा नबी कोई दूर पे अल्लाह से हम कलाम। एक दिन अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम तेरा यार भी है। अर्ज की थी रब्बे करीम एक दर्जी है मेरा बचपन का यार है। फरमाया जाओ हाँ जी फिर एडा यार है तो अपने यार को सूई ते लैके आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के पास, सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोस्त नहीं बल्कि वो दोस्त हैं जिनके सर मुबारक पे ताज नबूवत सज गया हजरत। वो बड़ा खुश हुआ हजरत के बातें हुई। खैर वो खुद ही पूछता है हजरत अज किवें आन होया। फरमाया भी तू दर्जी है तो फिर तेरे को सूइयां तो वाह ही है ना। उन्हें कहा टेक लग गया। फरमाया बस एक ही सूई चाहिए। अर्ज करता है हजरत माफ़ी जान मंगो हाजिर जी, सूई नहीं जी, जान मंगो सूई नहीं जी। आपने फरमाया तेरी मेरी यारी के सामने सूई नहीं की है। उन्होंने कहा जनाब सब इकरार सूई नहीं है, कुछ और मंगो, क्योंकि आर्डर सूई का सी। आर्डर इसलिए हजरत वापस आ गया। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की रब्बे करीम यारी मंद है, कहता सूई नहीं है। फिर मैं मेरे कलीम फिर वापस जाओ। अब वापस गए, कदमी डिग पिया, माफ़ी मंगी, सारिया सूइयां कदमैन शरीफैन च रख माफ़ी दे छड़ो, दिमाग गलती हो सारिया लै जाओ, क्योंकि सारिया का आर्डर नहीं सी, आर्डर एक दा सी। अपने एक सूकी सूई लई तो कोहे दूर ते वापस। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की रब्बे करीम पहले एक नहीं सी दिंदा, कहता हूँ सारिया तुहाडियां ने। फिर मैं पहले भी वो दिल च मैं ही पाया सी, हुण भी मैं ही पाया है। जे ओ बेली पुत्र, जे पुत्र उथों बेअदी कल उथों मेरा पुत्र उथों करम होना है, फिर इथों करम होना है। जे पुत्र उथों नहीं तो इथों कख भी नहीं। क्योंकि जेडे करम करन वाले ने ना अल्लाह दे मुकर्रब औलिया, वो भी क्या कहते हैं बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह व उबरियुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्नि। उथों होना सारा जे ओ बेली सब जग बेली, अनबेली भी बेली। पुत्र किसी को ख्याल रुस गया था किसी को ख्याल। अच्छा वैसे एक सवाल मैं करन लगा, दिल च सारे जवाब दई, उची नहीं पुत्र किसी ने पूछा तो कभी इधर ही ख्याल आया, पता नहीं वो राजी है कि नहीं, कभी ख्याल आया कोई? हाय हाय कैसे बंदे असी होते, खाई होता, बीवी होता, जमीन होती, समान होता, गन्ने होते, गाजर होती, गोंगलू होते, कि डब्बे वफा है बंदे। अच्छा भाजी अपना बड़ा याद है सर, देखो उन्हें की कीता। मैं कहना ना यार कदी आई भी ते वेख तू की कीता, तेन अपना नहीं याद आया कदी? कोई सके भरा ना नहीं बोलता, कोई सकी भैन ना नहीं बोलता, कोई मसाया ना नहीं बोलता, कोई पिंड च किसी ना नहीं बोलता, नहीं वेखो जी उन्हें की कीता। मैं कहना अपना नहीं कदी वेख्या तू की कीता? अपना भी तो कदी वेखना, अपने गिरेबान च मूँह पा के तू की कीता, अपना नहीं तेन दिसदा कोई। लेकिन कुर्बान जाइए जी, मैं इत्थे ही बस कर देंगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना। अगर हम वावफा होते तो क्या होते, बेवफाई रज के बेवफाई। क्या हारून मखलूक दी ते मालक दी सुलह। इत्थे ते पुत्र एक नशा नहीं मान, हारून कल ते बड़े ही नशे सन, सीड़ का नशा,
ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਲੋਲ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲ ਰੋ ਪਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਾरून ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮਾਫੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮਾਫੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਰਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੋਟਰ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ था। मैं बच्चों को क्या पुत्र मैं फलानी जगह जाना तो 2 बजे आवांगा, दिसंबर दिन जाता ही पे। उन्हें कहा जी असीं डीकांगे, तो ठीक हो गया। अल्लाह की करनी 2 बजे मैं पहुंचा। बाहर सड़क पर गड्डी खिलारी, अगे गली च गया, गली च जाके अगे फिर पतली गली च अंदर जाके मस्जिद से 2 बजे पहुंचा। तकरीर की, सलाम होया, दुआ हुई, मिलदे मैं मस्जिद के विहड़े च आया। बड़ा मुंडा लंगर वंडन डिया सी, उन्हें मैनू छापर फड़ाया तो मैं गुस्सा भी लगा। इन्हें मैंने की समझा कि मैं छापर फड़ान डिया, लेकिन फिर मैं गुस्सा कंट्रोल करके मैं क्या 3 बज गए ने पुत्र, खान का टाइम नहीं, मुसले च रोन का टाइम। दूसरी गल है भी मैं कुछ होर एडे खुश होकर खाता। तीजी गल है भी घर नहीं मैं लैके जा सकता, बड़े दिन दी छुट्टियां ने, बच्चा है कोई नहीं घर, नानके गए ने सारे, तो जाया हो जाएंगे पुत्र, तू किसी होर नूं दे, किसी दे मूँह पै जाएगी। वो मैनू अगों डरा के कहता जी हज़रत साहब लंगर नूं ना नहीं करी। मैं जिंदाबाद सुनी हूँ, तुहानूं गल भी यही याद है, बस होर याद भी कख नहीं है, कोई नमाज नहीं इन्हां नूं याद है। ये इन्ना कि याद है कि लंगर नूं ना ते लंगर च शफा है, इन्हां नूं बड़ा याद है। ते इन्ना इन्हां नूं पता है, बाकी इन्हां नूं इन्हां दा हिसाब कोई बंदा बीमार हो गया ना, तो वो जिहड़ा आए ना जी कोई नुस्खे भैड़े भैड़े दसे, कोई आखे इनू जनाब वो तोड़ घुमा दवो, कोई आखे जनाब इनू जवैन का कावा दवो, कोई एक बिच बोल के कहता इनू हलवा हलवा खवाओ, वो कहता कोई दी भी सुनो। साडा भी यही था, ये लंगर याद है कि लंगर च नहीं, तो लंगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा, ते नमाज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी है। अल्लाह ने अरशां ते बुला के तोहफा दी थी। ये नहीं याद नहीं कोई, नमाज ते वो शै वे इत्थे नहीं, रब ने कोल बुला के तोहफा दी, ऐसा आला तोहफा, वो नहीं याद नहीं कोई। उन्हें लंगर याद है, उन्हें लंगर तसी पुत्र मनण वाले लोग, ठीक है भाई मैं पढ़ लिया, मुसाफर में पढ़िया था। मैं मस्जिद चों बाहर आया तो गली च ना बच्चों ने कोई मसला पूछ लिया, तो मैं अंदर जी वो बच्चों को क्या जवाब दिया। एक मुंडा आ गया, दाढ़ी कुछ भी नहीं, वाल रखे थे, कन्ना च वालियां, गले च वावी चेना शेना, बावां ते वावी रस्सियां रुस्सियां बनी हुई। मैनू आके कहता है मौलवी साहब लंगर है कि मुका छड़े। मैं हजर जी हूँ छापर लैके जाना कोई नहीं सी, मैं तो अगे कहना फड़ ले मेरे को, मैं हजर जी उन्होंने फड़ाया तो वो सड़क आ जिथे मैं भी थोड़ी देर बाद जाना, मेरी गड्डी खलोती है, वो मेरे जी को 1.5-2 मिनट का फर्क पिया। वो पहले टुर गया, मैं बाद पहुंची, जिस टाइम मैं सड़के पहुंची तो हजर जी वो छापर खोल के ये दुकान के सामने थड़ी ते बह के चोल पिया खाए। कुछ हजर जी सड़क ते या उसी मैं हाथी जाया कोई नहीं सी, कुछ टाइम हो गया 3:30 का, तो मैनू वेख के ना रोना आ गया। मैनू आपे ही नहीं पता ये अल्लाह दे नाल प्यार कितना करता है। मैं किथे छापर चुकना सा, मैनू तको तुकी चकवाया गया। मौलवी नहीं खाना ना खा, साडा बंदा भुखा है, आन नहीं दिया, बाहर तक ते लै जा। मेरा सही गल है, मेरा दिल करे कि कदी ऐसी जगह मैं हुंदा ना, इन्ना प्यार, क्योंकि अदरी पक्की
पक्की गल सी मेरे नाल बहुता प्यार अल्लाह पाक नूं ओहदे नाल सी तां ते दरी मेरे कोल ओहदे लई छापर चुकवाया मेरे नाल बहुता प्यार ओहदे तां ते मेरे कोल छापर चुकवाया दिल करे यार कदी दी जगह मैं हुंदा इन्ना प्यार रब मेरे को छापर चुकवाया किन्ना करना मैं ओहदे नाल प्यार तां ते पुत्र अंदाजा ही नहीं है वो जात किन्नी करीम है किन्नी करीम है हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते अगर हम बावफा होते तो क्या होते क्या बहलोल वो मनता है नहीं मनता बात आई गई एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला देखता क्या है हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे नजर पड़ गई काफिला रुकवाया आके पूछा बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान हजरत बहलोल ने कहा हारून बस जगह ही बदली काम वही कर रहा हूँ जो उस दिन बाजार में बैठा कर रहा था क्योंकि हारून दीन से नहीं का केड़ा काम उनका उस दिन भी बह के मखलूक दी ते मालिक दी सुलह करा रहे हैं अज भी मखलूक ते मालिक दी सुलह करवा रहे हैं हारून को याद है पूछता हाँ हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी आज भी हुई कि नहीं हुई है हजरत बहलोल फरमाया हारून अज ए ते मनदे ने अज हुण ओ नहीं मनदा है मना लो यार ओनू बड़ा काम खराब फिर बड़ा काम ना मनाया गया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में जिसको सबसे हल्का आज़ाब होगा उसके पाँव में आग की जूतियां पहना दी जाएंगी आग की दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे सालन पक जाने के बाद देचकी में खोलता है अल्लाह सबसे हल्का अजाब उसको हो रहा होगा लेकिन वो क्या समझेगा कि सबसे तेज अजाब मुझे हो रहा है लेकिन पता पुत्र दुख की गल की जिन्नियां मर्दियां इंदियां गल्लां सुना लो किसी दे कान ते जूं नहीं रही डर ही नहीं किसी लेकिन अज सिर्फ सानू डॉक्टर अपने क्लीनिक या अस्पताल बिठा के ऐ हाथ छड़े ना कि बंदिया अज मंगल है ते अगली मंगल तक तू मर जाने असीं मन जाएंगे मन जाएंगे बेयकीन असीं मन सही गल है मन जाएंगे है पिछे करोना गुजरे है असीं डॉक्टरां दे आखे सलाम लैनी नहीं छड़ छड़ी यकीन ही नहीं किसी की करिए कित्थे टुरने अग दियां जुत्तियां पैरे पोइयां दिमाग खोलेगा सब तू हल्का लेकिन वो समझेगा सब तू तेज अजाब वो फरमाने ने फिर अल्लाह उस बंदे ने मुखातब करके आखेंगे बंदे तकलीफ जे हज़रत तो कुरान च पहले कह छड़िया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम बंदे मैं तेनों अज़ाब दे के की लेना है शौक ते नहीं अज़ाब देन दा तू अपने काम चेक कर तू गल ही नहीं मनदा साडी कोई मा यफ़अलुल्लाहु बंदे तकलीफ च अल्लाह फरमान के बंदे अज तेन सारी जमीन का मालक बना छड़ा तो फिर फिदिये च दे के अजाब तो छुटन भी तैयार है बंदा अर्ज करेगा रब्बा तैयार अल्लाह फरमाएंगे बंदे अज एडा वड्डा काम करने तैयार हो गए तू ऐसे जमीन ते रह रहे हैं तेन बड़े छोटे छोटे काम आके सन तो तू कीते कोई नहीं है तेन बड़े आसान काम आ कोई नमाज औखी तो नहीं 5 वेले दी नहीं पता अल्लाह तेन सलामत रखी तो 5 वक्त दिन नमाजी हो जो 5 वक्त दे अपने मन में डूब कर बाजा सुरागी अगर मेरा नहीं बनता अपना वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता आदमी को देता है 1000 सजदों से नहीं जाता पढ़ लो वेला जान दे वेला लोए लोए
पर लह कुड़िए जे तुद पांडा परना। अच्छा चलो मैं एक और जरा बात समझ आ जाएगी, फिर बात खत्म करते हैं, क्योंकि सर्दी भी है। सर्दियों में ना हजरत जी कोशिश फरमाया करे कि मस्जिद में प्रोग्राम करवा दिया करें, ताकि जो आने वाले हैं उनकी आजमाइश ना हो, क्योंकि अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। बंद जगह में हो ताकि आजमाइश ना हो, ठंड न लगे। तो ये मौलाना रूम कमाल कर बड़ी खूबसूरत मिसालें दे दे के उसमें फरमाते हैं, बादशाह अपने शाही बगीचे में बैठा था, सारी बादशाह की कबीना में बैठी, ठंडी ठंडी हवा पे चले, सामने हजरत जी अनवाओ इकसाम दी नेमत पईयां ने, बादशाह भी खाए, वज़रा भी पे खान। वो दूर ने एक बाबा पे लंघे तो बाबा वेख के ना बादशाह नूं शरारत हो अपनी कबीना नूं कहंदा, तैनूं बाबे दा शुगल ना विखावां, कौन सी जिहड़ा ना करदा। सारियां ने कहा जी, पीछे खड़े सिपाही नूं कहा, जिहड़ा बाबा जांदा पे बुला के लिया। बाबा आ गया। बादशाह ने अपनी जेब चों लाल रंग का रुमाल कढ़िया तो बाबे नूं फड़ा के कहंदा, बाबा जी मुझ समेत सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਰੁਮਾਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰੀਮ ਕੋ ਮੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਣਾ ਬਾਬਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ, कीमा तबीबा ने बड़ा इलाज किया, बादशाह और बीमार सुख के तीला हो गया। इतों तक कि कीमा ने दवाइयां देनियां बंद कर दी। कहा जी बादशाह नहीं बचेगा। और अज 3 दिन, चौथा दिन नहीं वेखन लगा। हुण फैसला होया भी दिन जो 3 रह गए तो फिर इंज करिए, एक दिन रियाया दी तो बादशाह की एक मुलाकात करवा दईए। ठीक हो गया। बादशाह ने पलंग ते लम्मा पाया, इंज दा रस्ता बनाया, एक एक बंदा आंदा जांदा ते वे मिल के उन्हें मिलने वाले च ना बाबे होरी भी आ गए। हुण बादशाह बीमारी की वजह भुल गया, उन्होंने याद कोई नहीं। बाबे होरां ने आके अस्सलाम अलैकुम किया, बादशाह ने वालेकुम सलाम किया। बाबे होरी कहने लगे, बादशाह सलामत, बड़ा रौला पाया, कित्थे दियां तैयारियां? बादशाह रो पिया, क्योंकि छड़ के जाना औखा काम है ना। उन्होंने तो मोड़िया सी, बंदिया स्टे दिल ना नहीं, तू पराउणा ही इत्थे, दिल रही जरूर, दिल असी तेनों दे के भी आजमावांगे, असी तेनों लैके भी आजमावांगे, लेकिन दिल ना नहीं है। तू तंग होएगा इन्हां ज़मीनां नाल, लेना पैलियां नाल, ना को माँ के ढिड्डू पैली लैके आए तो ना असी किसी नूं कवरे लैके जान देनी आ। पैली पता नहीं किदों दी इत्थे वे ते कहीं आए तो कहीं गए। ध्यान करी बंदिया, लेकिन असी नाल, मकाना नाल, प्लाटां नाल, पैलियां नाल, मरब्बियां नाल, किलियां नाल इंज दा जी लाया। हज़रत जी भरा दा गला वड्ढना पिया ते वड्ढ छड़िया सी। नाला ना को मां दे ढिड्डू लैके आया, और ना उस भरा ने जिन्हें जमीन ही भरा दा गला वड्ढिया कि नाल लै ये इत्थे वे पता नहीं किदों दी इत्थे रहनी। ध्यान करियो। बादशाह सी, उहदे कोल है भी ढेर सी। बादशाह रो पिया। उन्हें कहा, बाबा जी बस एक सफर ते चला। बाबे ने कहा, बादशाह जे सफर ते चलना है तो सामान्य सफर किथे किथे भी तेरा प्रोटोकॉल है, तेरे घोड़े तेरे हाथी किथे? बादशाह और रोए। उन्हें कहा, बाबा जी जिहड़े सफर ते मैं चलिया वा ना, ये समान उत्थे नहीं जा सकता, ये समान इत्थे दा ही है। बाबे होरी फिर कोई क्या बादशाह हूँ तू आपे कहने कि चलना सफर देंगे, तो जे यह समान नहीं तो फिर उस सफर का कोई समान होना है, वो किथे? बादशाह और रोया। उन्हें कहा, बाबा जी यही गलती हो गई, मैं वो ही समान इकट्ठा करता रहा जोड़ा यह सफर का, जोड़ा उस सफर का समान असीं इकट्ठा ही कोई नहीं किया है। बाबे ने ला रुमाल रुखा के बादशाह ने कहा, बादशाह याद आया, एक बार तू ही लै ला रुमाल दे के आख्या, जो सब तू बहुता बेवकूफ है ना, रुमाल ओदी चोली पा दे।
उस दिन रुमाल मैं अपनी जेबे पा के टुर गया, लेकिन बादशाह अज रुमाल तेरी चोली रखन लगा, क्योंकि सब तो बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिन्होंने रब ने पैसा दिता, अकल दी, टाइम दिता, सेहत दी, शऊर दिता, और उन्हें समान ही नहीं इकट्ठा किया है जो सफर से लैके जाना। ये फरमान तो बाद मौलाना रूम फरमाते ने, बंदिया तू ना बादशाह की बेवकूफी कर, यो ही समान इकट्ठा करता रह जी जो छड़ के जाना है, और वो इकट्ठा ही ना करी है जो लैके जाना है। देखो ना जी, कड़ी है इत्थे, टोपी, कोट, कपड़े, अंगूठी, इस वक्त जी जो है ना मेरे को सब तू सस्ती तरीन जी शै मैं पाई ना मेरी जराबा ने, उस चंद 100 दी होगी ना, क्योंकि अंगूठी ये भी चांदी च बनी दी, हकीके विच सब तो सस्ती तरीन शै जी मेरी चंद 100 दी, 100 दी 150-200 दी होगी पुत्र, जराबा भी नहीं लैके जानी, बाकी तो दावा ही जी गड्डी पिछे खलोती है, बच्चे ने कार है, मकान, सब तो सस्ती तरीन शै मेरी जराबा ने, और मैं नहीं, तुसी नहीं जान देनी, मैं तो हो सकता लै ही जावां, तुसी नहीं जान देनी। हाँ जी, मैं ना बड़े जालम जी हजरत है लोग, मैं ना लोगों को मुर्दियां दी उंगलां कट के छापा लांदियां वेखिया, डाडे डाडे मसला नहीं है, पता जा सकती है नहीं जा सकती है, वो नाल लै चली है। मैं हजरत अक्सर होता है ना हजरत जी, बाद दफा कुछ मुर्दे वजूद फुल जाता है, सोच पै जाती है हजरत बीमारी की वजह से, उंगलां सुज जांदियां ने। मैं हजरत इन्हां नूं उंगलां कट कत्तियां उंगलां हजरत अंगूठियां लांदियां वेखिया डाडे डाडे ने। तेरी तो गल वखरी रही ना, तू तो हो सकता लै ही जांदा ना, लैना नहीं जान देना, जांदी वारी क्या डराउणा बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरान मौत ने मलियां ते फजल करी रब। और फिर आखिरी जी मियां साहब कमाल कर गए, फरमाते हैं उज़्र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। जो पुत्र आर्डर आ गया ना, आर्डर इज आर्डर। साडे उत्थे सियालकोट पुत्र फौत की अपने अपने विआह दी रात मुंडा मर गया, कमरे नहीं जा सकिया दूर लंदे, घर आया खुशी नाल हजरत जी भैणा ने पानी पिया, गोता लग गया, नहीं गोता दे कोल कवर होया बेचारे, वोटी आई है नाल बैठी है, घर वड़िया पानी तो उन्हें मंगया, आके भैणा ने पानी पिया, को करांदियां को भैन ने कोई शरारत की, किसी ने पुत्र इंज मारिया, उन्होंने बेचारे नूं गोता लग गया, नहीं गोता कवर हो, बड़े उहदे पिछे हथ मारे हजरत, बड़ा तड़फे सारे, नहीं गोता कवर हो। आर्डर इज आर्डर, भावें लाड़ा है, भावें वोटी कोल बैठी है, आर्डर इज आर्डर। मियां साहब कहते हैं उधर बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। टीगर नूं जे ढहना होवे कानू घुल घुल मरीए। या तो हजरत पिंड बैठा था, कोई भलवान उठ के खलोए लै कहंदा कि हजरत साहब मैं नहीं ढहना, इस भाई साहब मैं नहीं ढहना है, जे है तो हजरत उठे कोई, जो कोई ऐसा सान बैठा है इत्थे जेड़ा कहंदा मैं नहीं ढहना है, उठे हजरत उहदे नाल भी चाल गल्लां कर ली, भाई तू क्यों नहीं ढहना है, क्योंकि मियां साहब तो कहंदे ने बड़े बड़े असीं ढांदे वेखे, जुल्फकार अली भट्टो, बेनजीर भट्टो, जुल्फकार जनरल जियाउल हक, गलसून नवाज साहबा, बड़े बड़े नाम है ना पाकिस्तानी तारीख के, जनरल अयूब, जनरल याया, मोहम्मद अली जना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फातिमा जना, फीस जलंधरी, चौधरी रहमत अली, बड़े बड़े नाम है ना पुत्र, बड़े 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 सीटा। मियां साहब की कहते ने उज़्र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। दीगर नूं जे टहना होवे कानू कुल कुल मरीए, पुत्र टहना ही टहना। अज टह जाएगा सुलेमान मिसबाई ते मुल पै जाऊगा, जे उन्होंने फड़ के टाया तो फिर मुल नहीं पैना। वेखिया ना बाबा खादिम हुसैन रज़वी जिहड़ा आप ही टह गया सी, हैं वेख्या जो जनाजा से, वेख्या जो ना जनाजा
इंज हुंदा जिस बाबे ने लौ ला ली, जिन्हें अपनी जिंदगी नामूसे रिसालत दे नां ला छड़ी है, वेखो फिर मालका ने इज्जतां किवें। पाकिस्तानी तारीख का जनाजा, शायद ही कोई जनाजा फेल हो नहीं, जिन्हें नौजवान बैठे थे काके पुत्र 5 वक्त दी नहीं तो कोई भी नहीं पुत्र होना है। बड़े बड़े साढ़े तो पहले भी आए जो कहते मैं ही इधर जी जड़ा वाला सिर ते चुके है सारे कख नहीं होया पुत्र। पेज कवरां सारे जमीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। वो पेज सारे कवरस्तान साढ़े भी पहले से। और नहीं तो पुत्र है जो बच्चे सामने बैठे सिक्ख्या करो, नवी भर्ती जे पुत्र जिन्हें साड़ी जगह भर्ती होना जे नहीं करोगे तो ना सही, नवी भर्ती आ गई है। अगर वेखना हो तो नवी भर्ती है, ऐसी रिटायर होने वाले सारे चिट्ठियां दाड़ियां साड़ी रिटायरमेंट है, किसी वेले भी रिटायरमेंट है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को बैठे ने, लोग सामने बैठे चिट्ठियां दाड़ियां वाले भी, जवान भी बैठे। पहले इमाम हसन बाबियां नाल मुखातब होए, चिट्ठियां दाड़ियां वाले फरमाया बाबियो बुजुर्गो वो गल पूछिए तो जवाब दोगे, मफहूम गल दा। सब ने अर्ज की जी इमाम आपने जवाब नहीं देना, हुक्म फरमाओ। फरमाया किसान हल चलांदा है, बी पांदा है, पानी लांदा है, अपनी फसल की खिदमत करता, दसो ए बाबियो जो फसल पक जाती है तो की करता किसान अपनी फसल के नाल। सब ने अर्ज की इमाम साहब फसल पक गई है तो फिर वढ़ लैंदा। फरमाया वे चिट्ठियां दाड़ियां वाले तैयार रहियो, पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना जी, उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना। असी पक्की फसल आने साढ़े कोल कोई नहीं बहाना बुना, किसी वेले भी तैयारी है, फसल रेडी है, वड्डो जी वाढ़ी शुरू करो, पक गई फसल। फिर जवानां नाल मुखातब हुई, फरमाया जवानों तुसीं भी गल जवाब दोगे। अर्ज की जी इमाम। फरमाया बाज़ दफ़ा इंज भी हुंदा किसान हल चलांदा, बी पांदा, पानी लांदा, एवें थोड़े थोड़े बूटे निकले होंदे ने ते एक सैलाब आंदा है, एक तूफानी बारिश आंदी है और सारी दी सारी पैली पुट के रख छड़दी है, नाल ही पानी लै जांदा सारी दी सारी पैली वगा के। फरमाया जवानों तुसीं भी तैयार रहियो, जिस दिन को तकदीर इलाही दा तूफान ही ना आ जाए और तुहानूं पक्कन तो पहले पहले तबाह कर छड़े। इसलिए पुत्र जिन्हें नौजवान बैठे हो काके मेरे पुत्र 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कोई सवाल ही नहीं उठता पुत्र नमाज छड़ो, लाल खाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो, हैं अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं क्योंकि पुत्र निकलना है ठीक है, सही सलाम पढ़ो,